Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada petang ini untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Nazri untuk membacakan surah Al-Waqi'ah di Mushaf pada muka surat 534 dan juga Tadabbur. Dan bagi biasa dipersilakan Ustaz untuk membacakan umul kitab dan memulakan majlis kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita dah sampai pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 suratul Waqiah. Dan pada ayat yang ke-13 dan 14 ni, Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, kita mengetahui bahawa adanya peluang-peluang untuk menjadi orang-orang yang taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia perlu kepada usaha yang bukan sedikit, konsistensi, ketekunan ketekunan, dan juga yang paling penting adalah niat ikhlas semata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk muqarrabin ini, Allah nyatakan chances, kumpulan yang besar daripada umat terdahulu, daripada golongan terdahulu, dan sebilangan kecil daripada orang-orang yang datang kemudian. Wa qalilum minal akhirin. Seperti yang kita telah bentang, 9
nisbah 10%. 9% dahulu, sekarang ni 10%. Tapi walaupun nisbah yang kecil, dia masih dalam bilangan yang cukup besar. Ala sururim mauduna. Setelah Allah bagi tahu tentang siapa golongan yang dekat dengan Allah, kemudian Allah datangkan apa yang mereka dapat. Mereka berada, mereka duduk ala surur, mereka berehat, mauduna, di atas tahta kebesaran. Mauduna, bertatahkan permata. Mereka ada singgahsana masing-masing. Ala surur mauduna, mereka berehat-rehat di atas kerusi masing-masing. Muttaqiina 'alaiha, mereka duduk di atasnya. Mutaqabilin, saling berdepan. Saling berdepan. Tuan-puan, kalau kita pergi kenduri, kalau kita pergi kenduri, tetamu yang datang selalunya akan dihidang secara buffet, dan masing-masing kalau dahulu dekat kampung-kampung dia ada meja panjang dan tetamu akan duduk saling berhadapan dengan tetamu yang lain. Ada setting yang dia tak perlu kepada meja bulat, tetapi selalunya kita jumpa dekat coffee house ataupun dekat lounge hotel, clubhouse. Dia letak sofa, kemudian dia ada coffee table, dan orang yang datang itu akan duduk saling berhadapan. Dia berbeza kalau kita ambil makanan masing-masing, duduk bersepah, berselerak semacam itu, duduk bersela. Itu berbeza. Yang ini muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka duduk di dalam tu, orang-orang yang muqarrabin, mereka duduk secara berhadap-hadapan. Kenapa? Sebab nak berborak dan berbual. Mereka VIP ini, orang-orang yang muqarrabin ini dianggap sebagai VIP pada di dalam syurga, dan duduk saling berhadapan. Kalau kita tengok juga pertemuan antara pemimpin negara kita dengan pembesar-pembesar daripada luar, setting yang digunakan, kalau kita boleh dapatkan gambaran, pertemuan PM dengan Osama. Dia ada cara mereka duduk tu. Okey. Dia saling berhadapan macam ni. Duta Qatar dengan kita punya duta Timur Tengah. So dia duduk dan saling berhadapan. Dan dia ada setting dia. So orang-orang dekat syurga, terutamanya muqarrabin, juga melalui pengalaman itu. Mereka akan menikmati suasana semacam itu, duduk dan saling berhadapan. Yatufu alaihim, sedang mereka duduk, mereka dikelilingi oleh butler, wildanum mukhalladun. Butler, anak-anak muda. Wildan ni anak-anak muda. Dia kategori remaja, sekitar 15 tahun ke 18 tahun, atau wildan, ataupun sekitar 12 ke 15 tahun. Itu kategori wildan. Kalau fata, itu 18 tahun ke 21 tahun, 25 tahun, macam tu fata. Ni wildan, anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini sering ada dekat keliling mereka. Kalau tadi dalam gambar ini, kan, dalam gambar ini kita hanya nampak mereka berdua. Yang ini ni sedang mereka duduk di situ, ada dekat belakang sini, dekat tepi sini, akan ada pembantu-pembantu khas mereka.
pembantu-pembantu khas ini akan melayan. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Pembantu-pembantu khas ini akan melayan apa jua keperluan, kehendak tuan dia. Dan mereka sentiasa beredar dan sentiasa ada di situ. Mukhalladun, kekal bersama. Kemana saja mereka pergi akan diiringi oleh pelayan-pelayan ini. Tuan-puan, minggu lepas saya ulama daripada Saudi, harga bilik dia 30,000. Kenapa sampai 30,000 satu malam? Sebab bilik itu dilengkapi dengan seorang butler. Bilik itu dilengkapi dengan seorang butler. So butler ni akan layan apa juga kehendak tetamu dalam bilik tu. Kalau dia nak makan, walau tengah malam, dia kena sediakan. Dan butler dalam bilik tu, waktu diorang tengah borak-borak sesama rakan sekerja, dia kata, oi padan pun orang Arab ni. Rupanya siang diorang tidur, malam diorang berjaga. Sebab tu butler tu dia kena masak pukul 3-4 pagi. Yang itu tu butler di hotel. Kita bayar dia. Yang ini Allah sediakan untuk orang-orang muqarrabin ini, pelayan-pelayan muda remaja. Pelayan-pelayan muda remaja 24 hours. Setiap masa bersama kita. Wow. Bayangkan tuan-puan. Itu gambaran yang Allah datangkan untuk orang-orang yang berusaha merapatkan diri dengan Allah. Muqarrab. Kemudian, biakwab. Butler-butler ini, pelayan-pelayan muda ini, kalau kita tengok Batman, butler dia tua. Butler dia tua. Tapi ini Allah memastikan pelayan-pelayan ini muda remaja. Kenapa muda remaja? Pertama sebab indah di pandangan mata. Indah di pandangan mata. Yang kedua, kita yakin dia boleh layan kita sebab dia bertenaga. Lincah dan aktif. Lincah dan aktif. Berbanding kalau tua, dia berpengalaman, tetapi dari sudut aktif dan lincah tu, kita masih ada kesian mungkin. Tapi ni wildan. Dan bayangkan juga kalau kita buat majlis resepsi dekat hotel. Kadang package yang ditawarkan bukan sahaja pelamin, tetapi ada flower girl. Tu raja sehari bila dia berjalan nak menuju ke pelamin, ada flower girl yang tolong baling bunga di sepanjang dia berjalan. Tuan-puan, kita tak cukup kaya untuk mengimpikan setiap kali kita berjalan ke mana-mana akan ada pasukan pengiring yang ada pelbagai tugas. Kalau biaqwa bin abarik tu, dia ada yang bawa gelas, ada yang bawa teko, ada yang bawa sepersalinan pakaian, ada yang flower girl tolong tolong baling bunga. Ada macam-macam. Dan itu khas untuk orang muqarrabin. Butler di syurga ialah anak yang meninggal sebelum balik. Tuan-puan, manusia ni dilayan di syurga. Dan dia bukan jadi pelayan. Syurga ni ada makhluk lain yang melayan kita. Allah cipta makhluk lain melayan kita. Manusia ni perlu dilayan di syurga. Kerana apa yang dia buat di dunia. Kita ni center of attention. So boleh jadi anak-anak yang meninggal sebelum balik, dia bukan sekadar jadi pelayan kepada kita. Dia tu dilayan. Mungkin anak raja mungkin.
setanding dengan itu. Dan anak raja, anak akan melayan siapa? Mak bapak dia paling penting. Begitu. So, bi akwabi wa abarik, akwab, gelas-gelas kosong, gelas-gelas yang ditelangkup, akwab, abarik adalah jak-jak ataupun piala-piala, wa ka'sim min ma'in. Dan juga ada gelas yang berisi arak. Ka'sim ni gelas penuh berisi arak. Tapi kali ini gelas penuh itu min ma'in. Isi dia diambil daripada sungai yang mengalir. Nama sungai itu Ma'in. Wa ka'sim min ma'in. Dan arak-arak yang ada di syurga la yusadda'una anha. Mereka tidak merasa pening bila minum arak tu, wala yunzifun, dan tidak pula mabuk. La yusadda'una anha wala yunzifun. Mereka tidak rasa pening dan mereka tidak mabuk. Basically, kenapa orang minum arak dekat dunia ni? Dan mereka tahu consequences ataupun kesan daripada minum arak tu suatu yang apa? Yang tak elok, risiko tinggi, hilang kewarasan. Kita boleh buat macam-macam, dipengaruhi bila kepala tak boleh nak berfikir dengan lurus. So punca utamanya ialah untuk lupakan masalah. Dia nak melupakan, menghilangkan beban. Dan di syurga kita dah tak ada beban. Malah kita semakin sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk bergembira. Mereka sibuk bergembira. Dan bila sebut tentang pening, mabuk ketika menikmatinya, sebenarnya itu bukan nikmat pun. Sebab sesuatu yang memeningkan, hilanglah nikmat. Nikmat ni kita kena bangun, rasa dan sedar. Dan kalau tak sedar, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Cuba bayangkan bagaimana syaitan berjaya menukar fahaman nikmat manusia yang asalnya nikmat tu perlu sedar, dan sekarang ni diertikan nikmat tu sebagai tak sedar dan hilang kawalan diri. Tu berjaya syaitan memujuk. Dan sekarang Allah bagi tahu arak sebenar dalam syurga tapi tidak memeningkan kepala dan tidak pula mabuk. Dan sekarang Allah bagi tahu pada kita kesan arak itu kepala jadi pening dan kita jadi mabuk. Dan Allah bagi tahu arak itu perlu dinikmati dan kita nak nikmati ni perlu sedar. So kalau kita pening, mabuk, itu bukan nikmat, itu azab. Itu azab. Dan perlu diingat, walaupun ada katil di syurga, kita takkan tidur dalam syurga. Sebab tidurnya manusia menjadikan kita tak sedar. Dan bila tak sedar, kita rugi. Kerana setiap saat dalam syurga itu adalah nikmat. So rugilah kalau kita tidur. So manusia dalam syurga takkan tidur. Takkan tidur. Kemudian, butler ni akan bawa apa yang diperlukan, kelengkapan, ke mana saja kita pergi dan dihidangkan untuk kita, mereka yang serve kita. Di samping itu, selain daripada hidangan-hidangan ataupun minuman-minuman, Allah bagi tahu wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ada buah-buahan yang telah dipilih, mimma yatakhayyarun. Ada buah-buahan pilihan yang mereka suka. Yatakhayyar, kita pilih. So ini buah-buah kategori, buah-buah di syurga
khas untuk orang muqarrabun. Buah-buah pilihan. Syurga tak ada malam kah Ustaz? Matahari pun tak ada. Matahari pun tak ada kat syurga. So kita tak tahu dia malam ke siang ke, tapi yang pasti dia redup. Dia nyaman. Dia redup dan nyaman. Dan ikut kita sebenarnya, kalau kita nak keadaan itu sentiasa mendung, boleh je. Atau kita jenis suka berjemur kan. Berjemur dekat tepi pantai. Boleh didatangkan seumpama suasana matahari tepi pantai dan kita berjemur. Tak mengantuk ke kalau tidur? Mengantuk itu sifat yang lemah. Jadi orang dekat syurga, dia tak ada sifat lemah ni. Mengantuk tidak, kentut tidak, buang air tidak. Perkara-perkara yang aib, yang lemah ni tak ada dalam syurga. Tapi ahli syurga berpeluh dan peluhnya tu wangi. Sebab tu tak tergambar kehidupan dekat syurga ni. Kita hanya boleh berimajinasi. Gambaran sebenar totally berbeza. Gambaran sebenar tu totally berbeza. Kita hanya boleh berimajinasi berdasarkan perkataan-perkataan apa yang Quran tawarkan buat kita. Dan sekarang ni buah-buah pilihan. Kalau muqarrabun tu wanita, dia pun ada butler lelaki ke Ustaz? Wildan adalah perkataan yang boleh diwakili oleh lelaki dan wanita. Wildan tu perkataan universal yang boleh mewakili lelaki dan wanita. So boleh jadi butler tu kalau dia nak lelaki, kalau dia nak perempuan. Dia dah tak ada hukum hakam mahram tak mahram dekat syurga. Tu tak tahu. Saya tak pernah masuk syurga, tak tahu kena jaga aurat ke tak. Tapi hukum dunia tak terpakai dah dekat syurga. Hukum dunia ni tak terpakai dah dekat syurga. Sebab di syurga tempat untuk menikmati. Tempat untuk menikmati. Tuan-puan, nanti untuk ashabul yamin juga Allah sediakan buah-buah. Allah sediakan buah-buah. Cuma beza dengan muqarrabin, hanya buah terpilih. Hanya buah paling disukai oleh golongan muqarrabin ini terhidang, tersedia. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Supaya lebih mudah untuk dia buat pilihan. Lebih mudah untuk dicapai. Hanya buah terpilih. Kita pun sama. Tak semua buah kita suka. Kalau macam mana anak saya ni sangat suka pisang. Pisang tanduk ke, pisang emas ke, pisang awak ke, pisang abu ke. Semua dia orang belasah. So, apa buah yang paling kita suka, itulah yang disediakan. Kalau durian, musang king ke, kadang ada durian yang lebih sedap. Tapi kita tak suka. Allah sediakan yang paling kita suka. Wafakihatin mimma yatakhayyarun. Seolah-olah buah-buahan ini grade paling bagus disediakan untuk kita. Yatakhayyarun, telah pun melalui proses pemilihan. Khusus untuk kita. Kan kalau kita kahwin dengan dietitian. Dietitian ni yang belajar makanan-makanan bergizi, tak bergizi, berkhasiat, tak berkhasiat. So makanan yang dihidang dekat dapur tu, dah tentu makanan-makanan yang sudah pun disaring, terpilih sesuai untuk kadar yang kita perlu. Maksudnya apa yang kita suka di dunia? Ya, apa yang kita suka di dunia. Yang itu nuzul. Nuzul ni apa? Welcoming drink. Itu permulaan. Sebelum Allah reveal buah-buah yang kita tak pernah terbayang.
tapi sangat sesuai untuk kita. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. So daripada jenis-jenis yang kita pilih atau buah-buah yang Allah pilih untuk kita. Which one yang anda nak? Cerita pasal buah pun tak habis. Jadi sama ada kita yang pilih atau Allah pilih untuk kita. Apa anda tak teringin nak makan buah khuldi yang dipanggil khuldi sehingga Nabi Adam terusir diturunkan daripada syurga. Sedangkan buah tu kekal buah semacam itu. Dia bukan buah larangan. Hanya kerana Allah melarang waktu itu. Terpakai waktu itu. Wow. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Dan ini, daging yang ini, tak ada ditawarkan buat penghuni yang lain. Kan dia ada tiga penghuni, muqarrabin, ashabul yamin dan ashabul shimal. Untuk lahmi tayri mimma yashtahun ini hanya ditawarkan buat penghuni muqarrabin. Apa dia lahmi tayri mimma yashtahun? Daging burung yang dimasak ikut kehendak kita. Ada orang suka masak half cook. Ada orang suka 70%. Ada orang suka well done. Ada orang suka roasted. Ada orang suka grill. Ada orang suka masak sup. Daging burung ikut menu yang kita suka. Mimma yashtahun. Ada orang suka steam. Dan kali ini daging burung. Kenapa daging burung? Kenapa tak daging unta? Atau daging kijang? Atau daging salmon? Kenapa burung? Walahmi tayr. Kenapa burung? Ya, sebab susah dapat. Terutamanya masyarakat Arab. Masyarakat Arab untuk nak dapat daging burung ni, dia makanan orang ada-ada. Sebab tu layanan Allah kepada Bani Israel, mereka dapat hidangan daging burung, itu hidangan first class. Sebab susah dapat. Tapi takkanlah nak dapat daging burung masak kicap. Boleh jugalah kot daging burung masak kicap. Itu daging burung. So tadi ada pelayan, kemudian ada air, kemudian ada buah, kemudian daging burung. Kita tengok tuan-tuan. Mula-mula Allah kata pelayan, kemudian air, kemudian buah, kemudian daging burung. Cuba bayangkan kita masuk ke satu tempat, kita jumpa dengan resepsionis, pelayan hotel. Kemudian pelayan kata, "Sir, sementara kami sediakan bilik, boleh dapatkan minuman kat sini?" Ada minuman. "So, sir, bilik masih sedang disiapkan. Kami jemput sir ke dining table dulu untuk kita kalau lapar ke apa untuk alas perut dulu." So dihidangkan appetizer, buah-buah. Kemudian main dish. Main dish. Cuba tengok susunan dia tu. Ada pelayan, ada air, ada buah. Dan sekarang dia punya main dish. Walahmi tayri mimma yashtahud. Ini sebagai main dish. So tak semestinya daging burung. Tapi Allah bagi tahu hidangan utama boleh jadi pelbagai jenis makanan berat untuk anda.
Anda nak nasi biryani, silakan. Nasi hujan panas, silakan. Nasi hujan ribut pun ada. Yang penting dia punya kos. Dia ada air, ada appetizer dan ada main dish. Untuk muqarrabun. Dan ini semua dilayan oleh wildan ini. Nasi Arab kepala unta pun boleh dapat. Semua ini dilayan oleh wildan. Dan di samping itu, selepas anda menikmati makanan, tiba-tiba mata anda terpaut dengan sepasang mata yang begitu indah. Wahurun ain. Ada susuk tubuh yang memiliki mata yang cukup indah. Hur, indah. Ain, mata yang indah. Tuan-puan, orang tua dulu dikeluarkan peribahasa dari mata turun ke hati. Kerana mereka telah mengalami kesan pandangan mata bertentang mata ni. Dan sekarang Allah bagi tahu, tak kala mata bertentang mata, tapi kali ini mata tu cukup indah. Sebab lazimnya kita translate hurun ini sebagai bidadari yang cantik parasnya. Dia seolah-olah sudah pun ada bias gender. Untuk lelaki dia ke ustaz. Habis kami untuk perempuan ni. Itu yang tadi tanya, wildan tu yang perempuan macam mana? Perempuan juga terpana dengan pandangan mata lelaki. Kerana lelaki dan perempuan ni saling melengkapi. Kalau yang masuk syurga perempuan, Allah akan sediakan lelaki. Tapi yang pasti Allah tahu kehendak ahli syurga tu. Disebutkan hurun in, ditranslate sebagai wanita. Kerana lazimnya lelaki, yang paling utama yang dia nak adalah wanita. Tapi tidak berlaku begitu bagi wanita. Wanita bukan nak lelaki. Bukan keutamaan dia. Saya tak tahu apa dia punya nama. Bidadari-bidadara ni istilah ataupun translation yang kita buat. Dalam Quran tak sebut bidadari. Itu tak sebut perkataan bidadari. Dia cuma kata hurun ain. Dia cuma kata wildan. Nah, kita tak tahu apa bahasa yang sesuai untuk kita panggil pengiring-pengiring, butler-butler ini. Dan kali ini hurun ain. Allah highlight mata dia. Itu buah bidara, pokok bidara. Pokok bidara nanti ada disebut. Pokok bidara. Tapi yang pasti Allah sebut apa? Mata. Dan matanya ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti, matanya itu seperti mutiara yang kemas tersimpan. Tuan-puan cuba bayangkan. Kita dah habis makan. Kemudian diumumkan kami jemput Puan Sri Intan atau Pangeran Intan Al-Jafri untuk bangkit dari tempat duduk untuk pergi untuk menerima grand prize. Ni di syurga ni ada MC mengumumkan, kan kita ada wildan, ada pelayan-pelayan. So dijemput untuk buka grand prize. So bila kita pergi, ada satu apa kita panggil pondok-pondok kecil tu? Bukan jacuzzi, apa ya? Tapi lebih kurang itulah. Gazebo. Gazebo. Kan ada gazebo bertutup dan ada reben besar, kita tinggal buka reben tu.
Kalau istilah orang-orang muda sekarang, unboxing. Allah sedang cerita, anda bakal unboxing pasangan anda di dalam tu. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bagai mutiara yang tersimpan rapi dalam kotak dia. Dalam dia punya cengkerang. Kalau kita pergi butik nak beli jam tangan yang mahal, harga 1 juta, 2 juta, ratus ribu, dia ada dalam kotak. Kita orang pertama buka kotak tu. Kita unboxing. Dan sekarang Allah bagi tahu, anda sedang unboxing hurun in. Pasangan yang mata dia sangat memukau. Itu baru mata. Ui, dahsyat. Dahsyat. Dan unboxing waktu tu tak perlu masuk TikTok. Tak. Anda pergi ke situ. Dan anda orang pertama yang buka dan rasmikan. Dan Allah kata apa? Semua ini kami sediakan khas buat kamu. Sebab dulu apa yang kamu buat dekat dunia. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Menariknya Allah tak bagi tahu apa yang dia buat dekat dunia. Melainkan awal-awal ayat tu je. Mereka berlumba-lumba, sabiquna sabiqun. Kan mereka saling berlumba untuk buat kebaikan. Itu je yang Allah bagi tahu. Allah tak bagi tahu dia ni kaki sembahyang, kaki masjid. Tak. Tak ada sebarang ibadah khusus. Tak ada. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan. Apa yang kamu buat. Bayangkan tuan-puan. Allah punya balasan ni. Allah punya balasan kepada kita ada 2 peringkat. Peringkat pertama, apa yang nafsu kita nak. Peringkat pertama, apa yang nafsu kita nak. Dah habis kita dapat, kita dah puas, Allah datangkan pula peringkat seterusnya, apa yang kita tak pernah nampak. Dan sekarang ini, Allah kata, jaza'an bima kanu ya'malun. Basically, ini baru peringkat pertama. Balasan terhadap apa yang pernah engkau buat. Apa yang kita buat dekat dunia ni, terbatas. Hanya dalam sekitar berapa? 40 tahun, 30 tahun? Sikit je. Terbatas. Dan ini baru peringkat pertama. Jaza'an bima kanu ya'malun. Baru peringkat pertama. Dan kita sudah kata, ya Allah, Masya Allah, tak tergambar bangganya rasa. Ini baru peringkat pertama. Dan ada peringkat seterusnya. Wow. Dahsyat. Jaza'an bima kanu ya'malun. Dan ayat seterusnya ni, ada ulama tafsir yang berbelah bahagi. Berbelah bahagi. Sama ada yang ini berlaku di dunia atau di syurga. Tapi majoriti kata ini berlaku di syurga. Apa yang mereka lalui di syurga selepas itu? La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Mereka langsung. Kejap. Sebelum kita sampai ke sini, cuba tengok. Tadi ni kita gambarkan kita sorang-sorang kan? Kita gambarkan kita sorang-sorang. Cuba tengok. Allah kata muttaqiina fiha muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk berehat di atas kerusi itu saling berhadap-hadapan. So boleh jadi sekarang ni diorang dalam satu occasion, satu majlis. Semua VVIP, semua muqarrabun berkumpul saling berhadap-hadapan. Masing-masing ada bawa butler masing-masing.
dan ada buah-buahan terpilih, ada minuman-minuman yang disediakan oleh pelayan masing-masing, ada buah-buahan terpilih dan dihidangkan pula main dish, main course, dan sekarang masing-masing unboxing pasangan masing-masing. Dan sepanjang mereka berborak-borak itu, la yasma'una fiha lagwa. Tiada sebarang bentuk perbualan yang sia-sia. Kita kalau dah berjumpa sesama kawan-kawan, kita mula berborak dari satu topik ke satu topik. Dari kadang topik yang kita borakkan tu ia berfakta mungkin. Kan sebab baru lepas tadabbur, okey kita borak tentang tadabbur. Tapi habis topik tadabbur tu kita pergi ke topik lain dan topik lain tu boleh jadi topik yang sia-sia. Lara. Tapi ahli syurga takkan borak perkara yang sia-sia. Wala taksima. Dan kadang-kala untuk memeriahkan lagi aktiviti berborak tu, kita ada kawan-kawan kita yang suka mengusik orang lain. Dan usikan-usikan itu kadang-kadang membawa kepada perkara dosa. Dia mula sentuh peribadi, orang tu malu tapi tak boleh nak buat apa sebab dengan kawan-kawan melawak. Dan akhirnya bawa kepada dosa. Di syurga tidak. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Dan apa yang kebanyakan yang mereka ungkapkan ialah illa qilan salaman salama. Mereka hanya mendengar ungkapan selamat, sejahtera, tahniah, selamat. Anda berbahagia, saya berbangga dengan anda. Kita jumpa dengan anak kita dalam syurga. Alhamdulillah. Jadi sangat berbangga dengan Nuha. Akhirnya kita dapat berhimpun di sini. Tahniah Nuha. Jadi tak sangka Nuha menjadi anak yang sangat baik. Nuha lah kebanggaan keturunan kita. Mari kita cari nenek moyang kita. Bila dia jumpa dengan kita, saya berbangga dengan anda. Atuk kami berbangga dengan Atuk kerana Atuk punya doa kami selamat iman kami. Semua saling mengucapkan tahniah. Saling mengucapkan tahniah. Ya, kita akan mengingati kehidupan kita di dunia. Kita akan banyak throwback. Saya tak sabar nak jumpa dengan Nabi Musa, nak tanya dia banyak soalan. Nak duduk dengan baginda. Nak tengok bagaimana perjalanan hidup baginda seperti yang pernah diberitahu oleh Quran. Tuan-puan tak nak tengok ke? Momen-momen, detik-detik Nabi Musa membaling tongkat di tengah kegelapan malam. Di atas puncak gunung. Buka selipar. Bila dia baling tongkat keluar ular. Nak tengok memek muka Nabi Musa. Mata dia. Badan dia menggigil ke tak. Nak tengok semua tu. Sambil makan popcorn dengan Nabi Musa. Nak tengok babak-babak yang menggetirkan. Tak kala banjir besar Nabi Nuh. Tengok bagaimana respon anak Nabi Nuh. Tak kala bapa dipanggil, mari dah sini, mari dah sini. Tak apa, Daddy. Tu ada bukit besar kat situ tu. Aku nak berenang ke sana. Wow. Nak jumpa dengan para nabi dan paling penting nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok secara live apa yang selama ni kita rindu. Nak berterima kasih dengan dia, dengan baginda. Hasil usaha baginda kita dapat nikmat iman, dapat kenal Al-Quran. Illa qilan salaman salama. Dan kita tak tahu berapa lama kita perlu tunggu untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perlu ada sistem nombor mungkin nak jumpa. Dan setiap orang nak jumpa dengan pelbagai kisah. Wow. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat.
Tak ada masa dah kita nak borak-borak lagu ni, tak ada. Walaupun kita ada seluruh masa yang ada. Selama-lamanya dalam syurga. Kita sibuk dengan kenikmatan. Mana nak menikmati apa yang kita terlepas di dunia. Mana kita nak jumpa dengan orang-orang yang kita suka nak jumpa. Dulu kita ada crush tapi tak kesampaian. Tapi kita sangat suka pada dia. Kita kahwin dengan orang lain. Hati kita masih lagi terpaut di situ. Tapi kita bertahan. Sebab tuntutan agama. Wow. Patuh taat perintah Allah. Tak boleh nak mencintai orang lain. Mungkin isteri orang. Wow. Banyak benda yang kita nak buat. Banyak. Dan semuanya di syurga. Illa qilan salaman salam. Saya mengimpikan jika saya terpilih dan saya berharap terpilih untuk masuk syurga. Saya nak sistem dunia saya sendiri. Bumi yang saya boleh kawal. Kan macam kita main Lego tu, kita buat binaan. Saya nak bumi yang macam tu, saya boleh kawal dan saya nak makhluk saya sendiri. Boleh. Act like a god. Kan kita boleh minta apa saja. Tapi ada juga permintaan ahli syurga yang Allah tak perkenankan. Ada ke Ustaz? Ada. Ada permintaan ahli syurga. Malah ahli syurga ni bukan kaleng-kaleng. Orang-orang yang pernah mati syahid. Yang Allah tak perkenankan. Apa permintaan mereka? Mereka nak hidup balik di dunia dan mati syahid lagi sekali. Allah tak perkenankan. Saya kalau boleh nak dunia saya sendiri, saya operate sendiri dan macam-macam. Nak jumpa orang yang pemikir-pemikir terdahulu. Macam mana dia extract ayat Quran tu sehingga tercipta algebra tu? Dia baca Quran. Macam mana dia extract daripada ayat Quran ni sehingga boleh tercipta perubatan moden sekarang ni? Hui, dahsyat. Banyak. Kita nak jumpa Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita senaraikan semuanya. Banyak kita nak jumpa. Orang yang sampaikan Islam mula-mula bertapak dekat tanah Melayu ni. Nak jumpa dengan dia, nak salam, nak peluk, nak cium sebab dia. Sebab usaha dia. Kita ni dapat nikmat ni. Wow. Maka sebab tu kalau kita melazimi baca doa dalam surah Hasyar tu. Kan? Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan juga dosa orang-orang yang terdahulu daripada kami yang beriman. Termasuk orang yang mula-mula sampaikan dakwah di bumi Nusantara ni. Kita minta Allah ampunkan dosa dia sebab dia orang yang hebat. Kita dapat rasai nikmat ini sekarang. Wow. So, illa qilan salaman salama. So, itu gambaran awal bagi golongan yang muqarrabin. Muqarrabin. Allah tutup penerangan itu dengan perkataan-perkataan indah. Perkataan-perkataan indah. So, sebab tu ada ulama yang kata, boleh jadi ini adalah apa yang lazim mereka buat di dunia. Kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, kata-kata yang tidak sia-sia, tidak menuju kepada dosa, tapi yang keluar daripada mereka perkataan-perkataan yang harmoni, yang selamat, yang orang selesa untuk dengar. Tak merapu-rapu. Kalau Ustaz Nazri
memang jauh lah ni. Tak merapu-rapu, perkataan yang selamat dan sejahtera. Kemudian, pihak lagi satu, sekejap, kita habis pukul berapa ni? Kita start tadi 5.30, ni 6.26 dah. Ada lagi baki 4 minit kalau sejam. So, baki 4 minit berhenti pada ayat tentang golongan kanan. Tentang golongan kanan. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Dan Allah bagi tahu ada sahabat-sahabat kanan. Kenapa disebut sahabat? Selain daripada dimaksudkan dengan golongan, dan kita tahu sahabat itu juga ada dalam bahasa Melayu. Sahabat, puak. Apa maksud sahabat? Sahabat ini kita fahami sebagai rakan karib yang kita dah kenal lama. Rakan karib yang kita dah kenal lama. So boleh jadi golongan kiri ini, golongan kanan ini difahami sebagai sekumpulan manusia yang dia memang terbiasa dengan aktiviti yang dia buat tu. Dia memang terbiasa, dah lama buat aktiviti itu, sama ada secara sendirian atau secara berkumpulan bersama-sama. Tapi aktiviti yang dia buat itu sama wavelength, sama cara berfikir. Seolah-olah kalau kita lihat A dan B, apa yang dia buat tu identical. Walaupun A dan B tak kenal. Contoh, kalau A berlaku jujur, B berlaku jujur, walaupun saling tak mengenali, kita tahu mereka identical. Dari sudut apa? Mereka sama-sama jujur. Itu maksud sahabat. Dia sangat kenal, sangat lama berkawan sehingga dia kenal luar dalam. Seolah-olah kalau berjumpa tu, kenal lama. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Puak kanan. Alangkah bahagianya puak kanan itu. Dan kita tak tergambar betapa bahagianya puak kanan ini. Betapa bahagianya puak kanan ini. Dan saya masuk satu ayat. Fi sidrim makhdud. Mereka bersenang lenang di bawah pohon bidara. Sidir ni pohon bidara. Makhdud yang tidak berduri. Pokok bidara berduri ke? Kan? Adakah pohon bidara itu berduri? Berduri, Ustaz. Berdiri, memang berduri. Ada spesies yang berduri, ada spesies yang tidak. Dia macam ni pohon bidara. Dia halus-halus. Untuk orang meninggal, orang mati dia punya daun dia. Daun dia halus-halus macam ni kan? Dan dia punya bau dia wangi. Boleh mandi buat orang mati. Buat mandi kan? Ya. Kenapa biasanya buat mandi guna bidara punya wangian? Sebab apa? Jenazah tu tak bagi apalah bau. Sebab mayat tu bau tak sedap. Jadi lazimnya guna wangian yang natural. Semula jadi ini untuk menutup aib mayat tu. Betul. So sekarang ni ashabul yamin akan berehat-rehat di bawah pohon bidara ni. Dan kali ini pohon bidara di syurga tanpa duri. Tidak membahagiakan. Tidak memberi bahaya tetapi membahagiakan. Kerana suasana bukan sekadar nyaman kan. Dia cara dia tu dia mencapah semacam itu, ada teduhan di bawah. Kan pohon bidara ni dia rendang macam tu. So dapat berteduh. So bukan saja dapat berteduh tapi dapat merasai aroma wangi pohon bidara tu. So fi sidrim makhdud. Dia bersenang lenang duduk di bawah pohon bidara. Dan ini
tatkala dia melangkah masuk. Nanti Allah akan cerita sepanjang jalan. Apa yang ada? Sepanjang jalan dia melangkah tu. Dia mula jumpa pohon bidara yang rendang, yang ada teduhan. So, barakallahu li walakum. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, begitulah harapan kita, semoga kita menjadi ataupun tergolong dalam golongan mukarrabin, bercita-cita, tanam cita-cita Ustaz ya. Begitu menarik sekali. Kita berhenti pada ayat 28 pada petang ini, insyaAllah akan disambung lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih banyak Ustaz dan juga kepada seramai kira-kira 100 orang halakah jemaah halakah mayang kita yang telah pun bersama-sama pada petang ini. Dan bagi pihak sahabat pencinta Al-Quran, kami mohon maaf seandainya terlanjur kata dan keterlanjuran bicara. Dan sebagai penutupnya, dipersilakan Ustaz untuk menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As serta mengucapkan selamat berbuka puasa kepada para jemaah kita yang berpuasa pada hari ini. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Selamat raya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Sama, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, kita jumpa lagi. Terima kasih Puan Musliah. Selamat Hari Raya. Sama-sama, cita-cita nak jadi mukarrabin ni. Assalamualaikum. Amin. Allahumma amin. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Puan. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Minta maaf semua. Tambah lagi tau, nanti nak beritahu apa benda.